and welcome to my channel Incredible Biology. I Nidhi Joshi welcomes you all, my dear students and who is watching this video tutorial. I hope you all are well and good at your home in this COVID-19 situation. As we all know, in this COVID-19 situation, we are not able to teach you into the classroom and you all are not able to come at the colleges. So we find a way to reach you and to teach you by this platform. So now we get into today's topic. In previous tutorial we are starting another paper 503 unit 1 systematics. In that tutorial we are studying about phylum chordata chart up to class and up to order. In this session we are studying about subphylum Urochordata and Cephalochordata of group A Craniata along with its general characteristics, classification up to order with its examples of your practical. So now we jump into today's topic, subphylum Urochordata general characteristic. First of all, subphylum Urochordata. Now what is Urochordata? Uro means tail and chordata, you all know what is chordata. Chordata means cord. Cord means cord and data means to bear. Cord means notochord. Uro means tail. Urochordata નો મતલબ થાય છે કે એના એનિમલની લાર્વાની જે ટેલ છે એની અંદર નોટોકોડ છે એ પ્રેઝન્ટ જોવા મળે છે ફક્ત લાર્વલ સ્ટેજની અંદર. એડલ્ટમાં નોટોકોડ છે એ રિડ્યુસ થઈ જાય છે. સો નાઉ we take their general characteristics. એના general characteristics જોઈ લઈએ one by one. Exclusively marine and cosmopolitan found in all seas and at all the depths. Exclude A craniates generally કોઈ જાતના distinct head અને cranium વગરના animal છે. Exclusively marine છે, દરિયામાં જોવા મળે છે. Cosmopolitan in nature, everywhere found in all the seas. Urochordates દરેક seas ની અંદર જોવા મળે છે અને at all the depths. sea ની કોઈ પણ depth ની અંદર છે એ Urochordate generally છે એ જોવા મળે છે. Mostly sedentary, some pelagic or free swimming. Generally animal છે એ sedentary, કોઈ એક જગ્યાએ ફિક્સ થઈને રહે છે. થોડા ઘણા છે એ પેલાજિક છે અને બહુ જૂ જેવા એનિમલ છે જે ફ્રી સ્વિમિંગ છે. Simple or solitary, aggregated in groups or composite or colonial. કાં તો સિમ્પલ એનિમલ છે અથવા તો સોલિટરી છે, કોઈ એક સબસ્ટ્રેટમ ભેગા અટેચ થઈને રહે છે અથવા તો કોલોનીમાં રહે છે. સાઇઝ બહુ વેરિયેબલ છે, શેપ અને કલરમાં બહુ વેરિએશન જોવા મળે છે. 0.25 નેનોમીટર ટુ 250 જેટલી સાઇઝ છે જોવા મળે છે. એટલે શેપ, સાઇઝ અને કલરમાં બહુ વેરિએશન છે જોવા મળે છે from species to species. Adult body degenerate, sac-like, unsegmented, without paired appendages and usually without tail. એડલ્ટ નું બોડી છે એ ડીજનરેટિવ ટાઈપનું, સેક લાઇક કોથળી જેવું, અનસેગમેન્ટેડ કોઈ જાતના સેગમેન્ટ્સ છે એના બોડીમાં નહીં જોવા મળે એન્ડ વિધાઉટ પેડ એપેન્ડેજીસ, કોઈ જાતના પેડ એપેન્ડેજીસ યુરોકોર્ડેટ્સની અંદર જોવા નથી મળતા અને યુઝ્યુઅલી વિધાઉટ ટેલ. યુરોકોર્ડેટ્સના એડલ્ટની અંદર ટેલ જોવા નથી મળતી, જ્યારે લાર્વલ સ્ટેજીસ છે એમાં ટેલ જોવા મળે છે અને ટેલની અંદર જ કોર્ડેટ કેરેક્ટર નોટોકોડ છે એ પ્રેઝન્ટ છે. Body covered by a protective tunic or test composed of largely of tunicin, જેનું ફોર્મ્યુલા છે C6H10O5N. Similar to that cellulose, hence the name tunicata. ફાઇલમનું બીજું નામ છે ટ્યુનિકેટા. એનું બોડી છે એની ફર્ધર છે એક પ્રોટેક્ટિવ ટ્યુનિક આવેલું છે અથવા તો ટેસ્ટ આવેલું છે, એક ટ્રાન્સપરન્ટ લેયર આવેલું છે જે ટ્યુનિસિન નામના મટીરિયલનું બનેલું છે અને ટ્યુનિસિન છે એ બહુ સિમિલર છે સેલ્યુલોઝ જેવું છે અને હેન્સ ટ્યુનિસિન માંથી બનેલું છે એનું ટ્યુનિક, એટલા માટે એને ટ્યુનિકેટા કહેવામાં આવે છે. ટ્યુનિકેટ્સ ઓર સી સ્ક્વોટ્સ કહેવામાં આવે છે. A terminal branchial aperture and a dorsal atrial aperture usually present. Terminal branchial aperture, terminal end ઉપર branchial aperture આવેલું છે અને dorsal end ઉપર atrial aperture છે એ આવેલું છે.
coelom absent, instead an ectoderm lined atrial cavity present which opens outside atrial aperture. કોઈ જાતનું સિલોમ છે પ્રેઝન્ટ નથી, સિલોમ એબસન્ટ છે. સિલોમની જગ્યાએ શું આવેલું છે તો કે એક્ટોડર્મ લાઇન્ડ એટ્રિયલ કેવિટી, એક્ટોડર્મ થી લાઇન થયેલી એટ્રિયલ કેવિટી આવેલી છે જે બહારની સાઈડ એટ્રિયલ અપર્ચર થ્રુ ખુલી જાય છે. Notochord present only in larval stage, hence the name Urochordata. અને notochord જે distinct character છે, distinct feature છે ફાઇલમ કોર્ડેટાનું, જેનો સબફાઇલમ યુરોકોર્ડેટા છે, એ લાર્વલ ટેઇલની અંદર જ પ્રેઝન્ટ જોવા મળે છે, એટલા જ માટે એનું નામ છે યુરોકોર્ડેટા. ક્લિયર? નેક્સ્ટ કેરેક્ટર્સ જોઈએ. Alimentary canal complete, pharynx branchial sac large with endostyle and 2 to several pairs of gill slits and ciliary filter feeders. એલિમેન્ટરી કેનાલ છે એ કમ્પ્લીટ જોવા મળે છે. ફેરિંગ્સ છે થોડી લાર્જ સાઇઝની છે વિથ એન્ડોસ્ટાઇલ, ફેરિંગ્સ ની અંદર એન્ડોસ્ટાઇલ છે આવેલી છે, એન્ડ 2 to several pairs of gill slits આવેલા છે. એની ગટની વોલ ઉપર ગિલ સ્લિટ્સ, 2 થી થોડી પેર સુધીની ગિલ સ્લિટ્સ આવેલી છે, અને સિલિયરી ફિલ્ટર ફીડર છે એ એનિમલ જોવા મળે છે. રેસ્પિરેશન થ્રુ ટેસ્ટ એન્ડ ગિલ સ્લિટ્સ. રેસ્પિરેશન માટે કોઈ જ જાતના સ્પેશિયલાઇઝ્ડ રેસ્પિરેટરી ઓર્ગન્સ નથી, એના ટેસ્ટ ઓર ટ્યુનિક થ્રુ અથવા તો ગિલ સ્લિટ્સ થ્રુ રેસ્પિરેશન છે કરે છે. એક્વેટિક એનિમલ છે એટલે જનરલી ગિલ સ્લિટ્સ થ્રુ રેસ્પિરેશન છે થતું જોવા મળે છે. બ્લડ વાસ્ક્યુલર સિસ્ટમ છે એ ઓપન છે. બ્લડ વાસ્ક્યુલર સિસ્ટમ છે એ ઓપન ટાઈપની છે. હાર્ટ સિમ્પલ, ટ્યુબ્યુલર એન્ડ વેન્ટ્રલ. હાર્ટ છે એનું એકદમ સિમ્પલ છે, ટ્યુબ્યુલર છે અને વેન્ટ્રલ આવેલું છે. ફ્લો ઓફ બ્લડ જે છે એ પીરિયોડિકલી રિવર્સ્ડ, બ્લડનો ફ્લો છે એ રિવર્સ છે, અને સ્પેશિયલ વેનેડોસાઇટ્સ cells blood extract vanadium from sea water. Now what is vanadosite cells? Blood vascular system open type ની છે, હાર્ટ એકદમ સિમ્પલ, ટ્યુબ્યુલર અને વેન્ટ્રલ સાઇડ આવેલું છે, રિવર્સ બ્લડ નો ફ્લો જોવા મળે છે, અને એની અંદર સ્પેશિયલ વેનેડોસાઇટ સેલ્સ આવેલા છે. Now what is vanadosite cells? These vanadosites, a vanadocyte is a specialized type of blood cell found in acidiations and tunicates. These cells are notable for their high level of vanadium, which is typically a metabolic poison in other contexts and other animal. High concentration of vanadium, vanadiumનું high concentration છે આવેલું છે. Vanadosites are of interest to biologists and chemists because they contain high level of vanadium and vacuole of sulfuric acid with acid mass fraction as high as 9%, both of which are typically toxic to living creatures. Vanadosite cells છે a peculiarity of this phylum. acidiations ના એનિમલ ની અંદર વેનેડોસાઇટ સેલ સ્પેશિયલાઇઝ્ડ બ્લડ સેલ્સ છે જોવા મળે છે, અને જે વેનેડિયમ વેક્યુલ અને સલ્ફ્યુરિક એસિડ છે એ ધરાવે છે, જે 9% જેટલું એનું ફ્રેક્શન છે, અને ટિપિકલી ટોક્સિક ટુ લિવિંગ ક્રીચર્સ, અને લિવિંગ ક્રીચર્સ માટે ટિપિકલી ટોક્સિન મટીરિયલ જેવું એ ફંક્શન કરે છે. એના વેરિયસ ફંક્શન્સ છે, એના ફંક્શન્સ જોઈએ તો ઓક્સિજન ટ્રાન્સપોર્ટ કરે છે, પછી કન્ટ્રીબ્યુટ ટુ ધ પોલિસેકેરાઇડ એક્સટર્નલ ટ્યુનિક, એક્સટર્નલ ટ્યુનિકના પોલિસેકેરાઇડ તરીકે બી એનું ફંક્શન છે, અને ડિફેન્સ મિકેનિઝમ પણ વેનેડિયમ અને વેનેડોસાઇટ સેલ્સ છે એ બતાવે છે. અન્ડરસ્ટેન્ડ? Okay. Now next character. Excretion by neural gland, pyloric gland and nephrocytes. Excretory organ તરીકે neural gland, pyloric gland અને nephrocytes છે આવેલા છે. Excretion આના થ્રુ કરે છે, neural gland, pyloric gland અને nephrocytes થ્રુ. Next, dorsal tubular nerve cord only in larval stage, reduced to a single dorsal nerve ganglion in adult. ડોર્સલ ટ્યુબ્યુલર નર્વ કોડ છે એ લાર્વલ સ્ટેજની અંદર જોવા મળે છે, એડલ્ટની અંદર રિડ્યુસ થઈ જાય છે, અને એડલ્ટની અંદર સિંગલ ડોર્સલ નર્વ ગેંગ્લિયોન છે જોવા મળે છે. સિંગલ ડોર્સલ નર્વ ગેંગ્લિયોન છે એડલ્ટમાં જોવા મળે છે. મોસ્ટલી હર્માફ્રોડાઇટિક, ફર્ટિલાઇઝેશન ક્રોસ એન્ડ એક્સટર્નલ. જનરલી બધા એનિમલ છે હર્માફ્રોડાઇટિક, મોનોશિયસ એનિમલ છે, મેલ ફિમેલ રિપ્રોડક્ટિવ ઓર્ગન એક જ એનિમલની અંદર છે જોવા મળે છે.
પણ ફર્ટિલાઇઝેશન છે એ ક્રોસ ફર્ટિલાઇઝેશન જોવા મળે છે અને એક્સટર્નલ ફર્ટિલાઇઝેશન છે જોવા મળે છે. જનરલી સી વોટરની અંદર ફર્ટિલાઇઝેશન જે થાય છે. ડેવલપમેન્ટ ઇનડાયરેક્ટ ઇન્ક્લુડિંગ અ ફ્રી સ્વિમિંગ ટેલ્ડ લાર્વા વિથ બેઝિક કોર્ડેટ કેરેક્ટર. ડેવલપમેન્ટ છે એ ઇનડાયરેક્ટ છે વિથ ફ્રી સ્વિમિંગ લાર્વા અને લાર્વા છે એ ટેલ વાળા છે. ટેલની અંદર ડોર્સલ ટ્યુબ્યુલર નવકોડ છે જોવા મળે છે વિથ બેઝિક કોર્ડેટ કેરેક્ટર. રેટ્રોગ્રેસિવ ટાઈપનું મેટામોર્ફોસિસ છે જોવા મળે છે. આપણે મેટામોર્ફોસિસ ની અંદર ફર્ધર વોટ ઇઝ રેટ્રોગ્રેસિવ મેટામોર્ફોસિસ એ જોશું, એ ડિટેલ સ્ટડી છે જ આપણે અત્યારે કહેતી નથી. રેટ્રોગ્રેસિવ ટાઈપનું મેટામોર્ફોસિસ છે જોવા મળે છે અને જનરલી એ સેક્સ્યુઅલ રિપ્રોડક્શન બાય બડિંગ એ કોમન છે. કોમનલી એ સેક્સ્યુઅલ રિપ્રોડક્શન છે એ બડિંગ થ્રુ જોવા મળે. Here we complete general characters of phylum Urochordata. Now we further jump into classification of Urochordata. Subphylum Urochordata or Tunicata includes about 2,150 fixed and nearly 100 pelagic species exhibiting high degree of diversity. These have been variously classified by different scientists, but these have some drawbacks and are at times too complicated for students. The classification given below has been adopted from Storer and Uschinger as given in their book General Zoology of 1965 edition. As usual, the subphylum Urochordata is divided into 3 classes. Urochordata ની ઘણી બધી નોન સ્પીસીસ છે જોવા મળે છે. ઘણા બધા સાયન્ટિસ્ટોએ ઘણી બધી રીતે યુરોકોર્ડેટાને ક્લાસિફાઈડ કર્યું છે. એના ઘણા બધા ડ્રોબેક્સ છે અને ઘણું બધું કોમ્પ્લિકેટેડ છે. એટલા માટે આપણે સ્ટોરર અને યુશિંગરનું ક્લાસિફિકેશન છે જે એની બુકની અંદર જનરલ ઝૂલોજી 1965 નું જે એડિશન છે એ બુકની અંદર જે ક્લાસિફાઈ કરેલું છે એ આપણે લઈએ છીએ. એની અંદર યુરોકોર્ડેટાના 3 ક્લાસીસ છે એ આવેલા છે. Subphylum Urochordata divides into 3 classes: class Acidiaceae, class Thaliaceae and class Larvaceae. Further pronunciation is Acidiacea, Thaliacea and Larvaceae. તમને જે મજા આવે તમે કહો, Acidiaceae કહો અથવા તો Acidiacea કહો, Thaliaceae કહો અથવા તો Thaliacea કહો, Larvaceae કહો અથવા તો Larvaceae કહો, કોઈ પ્રોબ્લેમ નથી. નાવ હું ક્લાસના કેરેક્ટર્સ છે બોલું છું એ મેં અહીંયા રાઈટ કરેલા નથી. તમારે તમારી રીતે બુકની અંદર નોટ ડાઉન કરતા જવાના છે. હું ધીમે ધીમે બોલતી જઈશ. ક્લાસ એસિડિએશિયા સોલિટરી કોલોનિયલ ઓર કમ્પાઉન્ડ બોટમ લિવિંગ. સોલિટરી છે અથવા તો કોલોનિયલ છે અથવા તો કોલોનીમાં રહે છે અને બોટમ લિવિંગ છે. જનરલી બધા એનિમલ છે એ બોટમની અંદર છે જોવા મળે છે. બોડી ફોર્મ એન્ડ સાઇઝ વેરિયેબલ. બોડીના ફોર્મ અને સાઇઝ છે વેરિયેબલ છે, ઘણા બધા જુદા જોવા મળે છે. ટેસ્ટ છે પરમનન્ટ છે, વેલ ડેવલપ્ડ એન્ડ થિક. એનું ટેસ્ટ છે પરમનન્ટ છે, આઉટર ટ્યુનિસિન છે પરમનન્ટ છે, એકદમ વેલ ડેવલપ્ડ અને થિક ટેસ્ટ છે જોવા મળે છે. એટ્રિયમ ઓપન્સ ડોર્સલી બાય એટ્રિયોપોર. એનું એટ્રિયમ છે, એટ્રિયલ અપર્ચર છે એ ડોર્સલ એટ્રિયોપોર થ્રુ ખુલી જાય છે. ફેરિંગ્સ લાર્જ વિથ મેની persistent gill slits. ફેરિંગ્સ એકદમ મોટી છે અને એની ઉપર ઘણી બધી gill slits છે એ થ્રુઆઉટ ધી લાઈફ સાયકલ જોવા મળે છે. સેક્સિસ યુનાઇટેડ છે, જનરલી હર્માફ્રોડાઇટિક એનિમલ છે. લાર્વા ફ્રી સ્વિમિંગ એન્ડ હાઈલી ડેવલપ્ડ. ફ્રી સ્વિમિંગ લાર્વા અને એકદમ વેલ ડેવલપ્ડ લાર્વા છે જોવા મળે છે. એડલ્ટ યુઝ્યુઅલી સેસાઇલ છે અને ક્લાસ એસિડિએસી ફર્ધર ડિવાઇડેડ ઇન્ટુ 2 ઓર્ડર્સ. પહેલો ઓર્ડર છે એન્ટેરોગોના જેના 2 સબ ઓર્ડર છે. ફેલેબોબ્રાન્ચિયા જેનું એક્ઝામ્પલ છે સાયોના અને એપ્લ્યુસોબ્રાન્ચિયા જેનું એક્ઝામ્પલ છે બોટ્રિલસ ક્લેવેલિના જેનું એક્ઝામ્પલ છે ક્લેવેલિના, જે તમારા સિલેબસની અંદર નથી એટલે મેં અહીંયા મેન્શન નથી કરેલું. બીજો ઓર્ડર છે પ્લ્યુરોગોના જેનું એક્ઝામ્પલ છે બોટ્રિલસ. ક્લાસ એસિડિએશિયા એના 2 ઓર્ડર છે એન્ટેરોગોના એન્ડ પ્લ્યુરોગોના. એન્ટેરોગોના ફર્ધર સબડિવાઇડેડ ઇન્ટુ 2 સબ ઓર્ડર ફેલેબોબ્રાન્ચિયા અને એપ્પેલ્યુસોબ્રાન્ચિયા. ફેલેબોબ્રાન્ચિયાનું એક્ઝામ્પલ છે સાયોના.
એપોલો યુઝોબ્રાન્ચ એનું એક્ઝામ્પલ છે ક્લેવેલિના, જે આપણા સિલેબસની અંદર નથી એટલે મેં મેન્શન નથી કરેલું. બીજો ઓર્ડર છે પ્લ્યુરોગોના, જેનું એક્ઝામ્પલ છે બોટ્રિલસ. હવે ઓર્ડરના એક એક કેરેક્ટરિસ્ટિક બોલી જાઉં છું. એન્ટેરોગોના, બોડી સમટાઇમ્સ ડિવાઇડેડ ઇન્ટુ થોરેક્સ એન્ડ એબ્ડોમિન, જ્યારે પ્લ્યુરોગોનાનું બોડી છે એ કોમ્પેક્ટ અને અનડિવાઇડેડ છે. એન્ટેરોગોના ન્યુરલ ગ્લેન્ડ યુઝ્યુઅલી વેન્ટ્રલ ટુ ગેંગ્લિયોન, ન્યુરલ ગ્લેન્ડ છે એ ગેંગ્લિયોનની વેન્ટ્રલ સાઇડ ઉપર આવેલી છે, જ્યારે ન્યુરલ ગ્લેન્ડ પ્લ્યુરોગોનાની અંદર છે એ ડોર્સલ ઓર લેટરલ ટુ ગેંગ્લિયોન, કાં તો ડોર્સલ છે અથવા તો લેટરલ છે. એન્ટેરોગોનામાં 2 ગોનાડ્સ આવેલા છે, જ્યારે એન્ટેરોગોનાની અંદર 1 ગોનાડ આવેલું છે, જ્યારે પ્લ્યુરોગોનાની અંદર 2 ગોનાડ્સ આવેલા છે. અને એક્ઝામ્પલ તો તમને ખબર જ છે, એન્ટેરોગોનાનું એક્ઝામ્પલ સાયોના અને પ્લ્યુરોગોનાનું એક્ઝામ્પલ છે બોટ્રિલસ. ફર્ધર ફોટોગ્રાફ થ્રુ આપણે જોઈએ છીએ. બીજો ક્લાસ છે થેલિએશિયા ઓર થેલિએશી. એડલ્ટ્સ ફ્રી લિવિંગ, પેલાજિક ઇન વોર્મ એન્ડ ટેમ્પરેટ સીઝ, સોલિટરી ઓર કોલોનિયલ. કાં તો એકલું રહે છે અથવા તો કોલોનીમાં રહે છે. એડલ્ટ છે એના ફ્રી લિવિંગ છે, પેલાજિક અને વોર્મ અને ટેમ્પરેટ સી ની અંદર છે જોવા મળે છે. બોડી શેપ એન્ડ સાઇઝ વેરિયેબલ, બોડીના શેપ અને સાઇઝમાં ઘણી બધી વેરાયટી છે જોવા મળે છે. ટ્યુનિક એનું પરમનન્ટ છે, થીન અને ટ્રાન્સપરન્ટ છે. ટ્યુનિક પરમનન્ટ છે પણ એકદમ થીન અને ટ્રાન્સપરન્ટ છે, વિથ સર્ક્યુલર મસલ્સ બેન્ડ, અને એની ઉપર સર્ક્યુલર મસલ બેન્ડ છે આવેલા છે. એટ્રિયોપોર લોકેટેડ પોસ્ટિરિયરલી, એટ્રિયોપોર છે એનું પોસ્ટિરિયરી જોવા મળે છે. ફેરિંગ્સ વિથ 2 લાર્જ ઓર મેની સ્મોલ ગિલ સ્લિટ્સ, ફેરિંગ્સ ઉપર 2 લાર્જ અને ઘણી બધી નાની ગિલ સ્લિટ્સ છે જોવા મળે છે. સેક્સિસ જનરલી યુનાઇટેડ છે, હર્માફ્રોડાઇટ એનિમલ છે. લાર્વા ફોર્મ્ડ ઓર એબ્સન્ટ, લાર્વા બને છે અથવા તો લાર્વા નથી બનતા. એડલ્ટ વિથ નોટોકોડ, નવકોડ અને ટેલ. થેલિએશિયાના એડલ્ટની અંદર છે એ નોટોકોડ, નવકોડ અને ટેલ છે જોવા મળે છે. એસેક્સ્યુઅલ રિપ્રોડક્શન, એસેક્સ્યુઅલ બર્ડિંગ ફ્રોમ અ કોમ્પ્લેક્સ સ્ટોલન, એસેક્સ્યુઅલ રિપ્રોડક્શન બાય બર્ડિંગ છે જોવા મળે છે. અને એની લાઈફ હિસ્ટ્રી ઓફન વિથ અલ્ટરનેશન ઓફ જનરેશન, એની લાઈફ હિસ્ટ્રીમાં ઓફન અલ્ટરનેશન ઓફ જનરેશન એસેક્સ્યુઅલ અને સેક્સ્યુઅલ જોવા મળે છે. એના બી ફર્ધર 2 ઓર્ડર છે. થેલિએશિયા ક્લાસના 2 ઓર્ડર છે. પહેલો ઓર્ડર છે પાયરોસોમિડા, જેનું એક્ઝામ્પલ છે પાયરોસોમા, જે સિંગલ જીનસ છે. અને બીજો ઓર્ડર 3 ઓર્ડર છે થેલિએશિયાના. પાયરોસોમિડા, જેનું એક્ઝામ્પલ છે પાયરોસોમા, ડોલિયોલિડા, જેનું એક્ઝામ્પલ છે ડોલિયોલમ, અને સાલ્પીડા, જેનું એક્ઝામ્પલ છે સાલ્પા. હવે ત્રણેય ઓર્ડરના એક 2 કેરેક્ટરિસ્ટિક છે હું બોલી જાઉં છું. પાયરોસોમિડા, colony compact, tubular, closed at one end, and કોલોની છે એકદમ કોમ્પેક્ટ છે, ટ્યુબમાં છે અને ક્લોઝ એટ વન એન્ડ, એક એન્ડથી છે એ બનેલી, એક એન્ડથી બંધ છે. એન્ડ ફોટોફોરસન્ટ થ્રુઆઉટ ધ લાઈફ, ફોસ્ફોરન્ટ throughout the life due to the invasion of its eggs by a symbiotic luminescent bacteria. ફોટોફ્લુરોસન્ટ છે એ થ્રુઆઉટ લાઈફ એની કોલોની રહે છે, કારણ કે એ સિમ્બાયોટિક રિલેશનશિપ લ્યુમિસન્ટ બેક્ટેરિયાની હારે સિમ્બાયોસિસ બતાવે છે. એટલે એની કોલોની પાણીની અંદર તમને લાઇટ વાળી ચમકતી છે. ફોટોફ્લુરોસન્ટનો મતલબ એવો થાય છે કે પાણીની અંદર તમને લાઇટ છે એ દેખાય, કારણ કે એની ભેગા લ્યુમિસન્ટ બેક્ટેરિયાનું સિમ્બાયોસિસ છે જોવા મળે છે. પાયરોસોમિડા ઓર્ડરની એક જ સિંગલ જીનસ છે પાયરોસોમા. ફર્ધર ડોલિયોલિડા, બોડી કેરેક્ટરિસ્ટિકલી બેરલ શેપ્ડ, બોડી છે એનું બેરલ શેપનું બોડી છે, ઢોલ જેવું બોડી છે જનરલી જોવા મળે છે. મસલ બેન્ડ્સ ફોર્મ 8 કમ્પ્લીટ રિંગ્સ, મસલ બેન્ડ ડોલિયોલમની અંદર બહુ વ્યવસ્થિત, બહુ ટિપિકલ છે, 8 બેન્ડ તમે ગણી શકો એવી રીતે જોઈ લો એવા જોવા મળે છે. ગિલ સ્લિટ સ્મોલ, ફ્યુ ટુ મેની, ગિલ સ્લિટ બહુ નાની છે અને થોડીથી મેની ઘણી બધી જોવા મળે છે. એક્ઝામ્પલની અંદર છે ડોલિયોલમ, અને એના લાર્વાની ટેલની અંદર નોટોકોડ છે જોવા મળે છે. ત્રીજો ઓર્ડર છે સાલ્પીડા, બોડી સિલિન્ડ્રિકલ અને પ્રિઝમ શેપ, બોડી છે એનું સિલિન્ડ્રિકલ અને પ્રિઝમ શેપનું બોડી છે. મસલ્સ બેન્ડ ઇનકમ્પ્લીટ અને વેન્ટ્રલી, જેમ ડોલિયોલમની અંદર મસલ બેન્ડ કમ્પ્લીટ છે અને બહુ ગણી લો એવા 8 જોઈ લો. સાલ્પીડાની અંદર ઇનકમ્પ્લીટ મસલ બેન્ડ અને વેન્ટ્રલ સાઇડ છે જોવા મળે છે.
અને ટેલ્ડ લાર્વા એબસેન્ટ. કોઈ જાતના ટેલ્ડ લાર્વા સાલ્પાની અંદર જોવા મળતા નથી. એક્ઝામ્પલ એનું સાલ્પા. ફર્ધર આપણે ફોટોગ્રાફની અંદર સાલ્પા છે, પાયરોસોમા છે અને ડોલિયોરમ છે એને જોઈશું. ત્રીજો ક્લાસ છે લાર્વેસિયા, જેના કેરેક્ટર આપણે જોઈ લઈએ. સ્મોલ સોલિટરી ફ્રી સ્વિમિંગ પેલાજિક neotonic larva-like forms with persistent tail, notochord, nerve cord and brain. નિયોટેની છે એ બતાવે છે, એટલે લાર્વલ સ્ટેજ કોઈ પણ એનિમલ નું છે એ persistent થઈ ગયું છે, એટલે જ માટે એનું નામ છે, કારણ કે બધા લાર્વા જે છે એ જ લાર્વેસિયા ક્લાસની અંદર છે, એટલા ઉપરથી જ એનું નામ છે લાર્વેસિયા. persistent ટેલ જે જોવા મળે છે, ટેલ, નોટોકોડ, નર્વકોડ અને બ્રેઇન જે બતાવે છે. એની સિવાય સ્મોલ એનિમલ છે, સોલિટરી અને ફ્રી સ્વિમિંગ પેલાજિક છે, ટેસ્ટ ફોર્મિંગ અ ટેમ્પરરી હાઉસ રિન્યુડ પીરિયોડિકલી. એનું ટેસ્ટ છે એ ટેમ્પરરી હાઉસ બનાવે અને પીરિયોડિકલી રિન્યુ છે એ થતું રહે છે. એટ્રિયમ એન્ડ એટ્રિયલ અપર્ચર એબ્સેન્ટ. કોઈ જાતનું એટ્રિયમ અને એટ્રિયલ અપર્ચર છે એ લાર્વેસિયા ક્લાસની અંદર જોવા મળતું નથી. જનરલી 2 gill seeds છે જોવા મળે છે. ઓપનિંગ ડિરેક્ટલી ટુ આઉટસાઇડ, અને આઉટસાઇડ ડિરેક્ટલી ખુલી જાય એવી gill seeds છે જોવા મળે છે. જનરલી સેક્સિસ યુનાઇટેડ છે, હર્માફ્રોડાઇટિક એનિમલ છે અને કોઈ જાતનું મેટામોર્ફોસિસ છે જોવા મળતું નથી, કારણ કે લાર્વલ સ્ટેજ છે persistent છે, તો મેટામોર્ફોસિસ તો થવાનું નથી. એના બી ફર્ધર 2 ઓર્ડર છે, એન્ડોસ્ટાઇલોફોરા જેનું એક્ઝામ્પલ છે ઓઇકોપ્લ્યુરા અને પોલિસ્ટાઇલોફોરા જેનું એક્ઝામ્પલ છે કોવાલોસ્કિયા. એન્ડોસ્ટાઇલોફોરા અને પોલિસ્ટાઇલોફોરાના એક્ઝામ્પલ આપણે જોઈ લઈએ. એન્ડોસ્ટાઇલોફોરાનું હાઉસ જે ટેસ્ટ બનાવે છે બાયલેટરલી સિમેટ્રિકલ with separate inhalant and exhalant aperture અને pharynx with endostyle. ઓઇકોપ્લ્યુરાની ફેરિંગ્સ છે એન્ડોસ્ટાઇલ ધરાવે છે. પોલિસ્ટાઇલોફોરાનું હાઉસ પણ બાયરેડિયલી સિમેટ્રિકલ છે અને વિથ સિંગલ અપર્ચર. પહેલામાં 2 અપર્ચર છે એન્ડોસ્ટાઇલોફોરાની અંદર અને પોલિસ્ટાઇલોફોરાની અંદર 1 અપર્ચર છે. ફેરિંગ્સ વિધાઉટ એન્ડોસ્ટાઇલ અને ઓઇકોપ્લ્યુરા અને એન્ડોસ્ટાઇલોફોરાનું ફેરિંગ્સ છે વિથ એન્ડોસ્ટાઇલ છે, જ્યારે પોલિસ્ટાઇલોફોરાનું અપર્ચર છે એ વિધાઉટ એન્ડોસ્ટાઇલ છે. અહીંયા ક્લાસિફિકેશન ઓફ યુરોકોર્ડેટા કમ્પ્લીટ થાય છે. સબફાઇલમ યુરોકોર્ડેટા ફર્ધર ડિવાઇડેડ ઇન્ટુ 3 ક્લાસીસ: એસિડિએશિયા, થેલિએશિયા એન્ડ લાર્વેશિયા. એસિડિએશિયા class further divided into 2 orders: Enterogona and Pleurogona. Enterogona further subdivided into 2 suborders: Phalebobranchia and Aplozobranchia. Class Thaliacea further divided into 3 orders: Pyrosomida જેનું એક્ઝામ્પલ Pyrosoma, Doliolida જેનું એક્ઝામ્પલ Doliolum and Salpida જેનું એક્ઝામ્પલ Salpa. Class Larvaceae further divided into 2 orders: Endostylophora જેનું એક્ઝામ્પલ Oikopleura and Polystylophora જેનું એક્ઝામ્પલ છે Coveloskia. હવે ફર્ધર આપણે એક્ઝામ્પલ્સ અને સ્પેસિમેન જોઈ લઈએ. એક્ઝામ્પલ્સ ઓર સ્પેસિમેન્સ. ફર્સ્ટ છે સાયોના. Its popular name is tube she squats. Sedentary, it is a simple solitary tunicate distributed in cold and temperate seas. The body is elongated, body any elongated છે, cylindrical, 10 to 12 cm long and attached to rock by a broad belt. Taste is thin, elastic and transparent. એની ટેસ્ટ છે એકદમ થીન, ઇલાસ્ટિક અને ટ્રાન્સપરન્ટ છે. બેઝ થી છે અટેચ થયેલું છે. ઓવરી ટેસ્ટિસ મેલ અને ફિમેલ રિપ્રોડક્ટિવ અંદર એક જ એનિમલની અંદર જોઈ શકો છો તમે. એનું એટ્રિયોપોર છે એની અંદર 1 2 3 4 5 6 7 અને 8 ગણી લ્યો એવા પરફોરેટેડ બેન્ડ્સ છે આવેલા છે. પરફોરેટેડ એની ફેરિંગ્સ અથવા તો બ્રાન્ચિયલ સેક જે પરફોરેટેડ તમને બહુ ક્લિયરલી વિઝિબલ છે એવું આવેલું છે એ એન્ડોસ્ટાઇલ છે એ કન્સિડર કરે છે. હાર્ટ આવેલું છે, બ્લડ સેલ્સ આવેલા છે અને રોક બોટમ અપર્ચર થી રોક સાથે છે એ આઇટ્રિલ અપર્ચર છે અને બોટમ થી રોક સાથે અટેચ છે. સાયોના થોડું ઘણું તમને હલતું હોય એવું દેખાય છે. જો સિલિયરી ફિલ્ટર ફીડર છે,
એનું એટ્રિયોપોર છે અને એનું બ્રાન્ચિયલ અપર્ચર છે. અહીંયા એટ્રિયોપોર તમને દેખાય છે અને અહીંયા બ્રાન્ચિયલ અપર્ચર છે. દેખાય છે ને? સેકન્ડ એક્ઝામ્પલ છે બોટ્રીલસ. Botrytis is a sedentary compound or colonial ascidian, widely distributed in shallow waters of European seas. It is especially abundant in harbors attached to rocks, wharves, and prints and ships' bottom. The test forms a flat, common gelatinous mass several centimeters wide, with embedded small zooids arranged in star and stellate groups or systems. In each group, the zooids are arranged radially. Each zooid has a separate branchial aperture direct outwards, while atrial apertures opening inwards into a common cloacal cavity. At the center, the structure is like that of a typical simple ascidian. તમને zoids છે એ બહુ ક્લિયરલી વિઝિબલ છે. એનું ઓરલ સાયફન, એટ્રિયલ સાયફન, zoids એક સ્ટાર શેપમાં એના zoids છે એ એમ્બેડ થયેલા છે. જીલેટિનિયસ ટેસ્ટ આઉટવર્ડ્સ તમને દેખાય છે. જીલેટિનિયસ ટેસ્ટ પછી આ એના સ્ટાર શેપમાં ગોઠવાયેલા zoids છે એ આવેલા છે. જો આ જીલેટિનિયસ શીટ અને સ્ટાર શેપમાં ગોઠવાયેલા zoids. નેક્સ્ટ એક્ઝામ્પલ છે પાયરોસોમા. પાયરોસોમા ફ્રી સ્વિમિંગ પેલાજિક કોલોનિયલ થેલિયેશન, so called for being luminescent. કારણ કે સિમ્બાયોસિસ વિથ બેક્ટેરિયા, લ્યુમિસન્ટ બેક્ટેરિયા ભેગા સિમ્બાયોસિસ છે બતાવે છે. ઇટ ઇઝ ડિસ્ટ્રીબ્યુટેડ in Indian Pacific and Atlantic Ocean, represented by two species. Each colony includes several individuals or blastozoids embedded in the wall of a common cylindrical hollow tubular gelatinous test up to 4 cm long. The branchial aperture of each zooid open outwards, guarded by a tongue-like buccal appendages. But the atrial apertures of all zooids open into large common central cloacal cavity of the tubular colony, which is closed at one end posterior by a cloacal aperture controlled by diaphragm or valve. Colony moves forward by jet propulsion as a stream of water is shot out from the cloacal aperture. આ આખી કોલોની છે આ નાનીથી લઈ અને 16 સેન્ટીમીટર મોટી કોલોની છે જોવા મળે છે. અહીંયા જે તમને દેખાય છે એ zoids છે. અહીંયા જો બહુ ક્લિયરલી વિઝિબલ zoids તમને જોઈ શકો છો. આ એનું કોમન ક્લોઇકલ અપર્ચર છે જે વેલમથી ગાર્ડેડ છે. એક સાઈડથી ખુલ્લું છે, એક સાઈડથી પેક છે. એ છે કોલોની છે અને બી છે સેડાઇટલ સેક્શન ઓફ કોલોની. આ બધા zoids. બ્લાસ્ટોઝોઇડ્સ અને ટર્મિનલ ઓપનિંગ. અને લ્યુમિસન્ટ તમે જોઈ શકો છો કારણ કે બેક્ટેરિયા ભેગું સિમ્બાયોસિસ છે બતાવે છે. લાઇટિંગ બતાવતું હોય એનિમલ છે લાઇટિંગ બતાવે છે. કેટલું મોટું છે તમે જોઈ શકો છો. આખી કોલોની છે, ઘણા બધા zoids આની અંદર છે જોવા મળે છે. આ એક સાઈડથી ટર્મિનલ ઓપનિંગ છે ખુલ્લું છે, એક સાઈડથી એનિમલ છે પેક છે. 100 સેન્ટીમીટર જેટલા લાંબી કોલોની છે જોઈ શકાય છે. જો લાઇટિંગ તમને આમાં બહુ ક્લિયરલી વિઝિબલ છે. આટલું એના zoids બી ક્લિયરલી વિઝિબલ છે. નાના નાના zoids તમને દેખાય છે. એકદમ મોટું એવું એનિમલ છે જોઈ શકાય છે. પાયરોસોમાની કોલોની છે. ઇન્ડિયન ઓશન્સમાં દેખાય છે, અંદામાન સાઈડ પાયરોસોમા સિંગલ જીનસ છે. નેક્સ્ટ એનિમલ છે ડોલિયોલમ. Doliolum is a cosmopolitan marine free swimming and pelagic theliation
ડોલોલમ છે એ ફ્રી સ્વિમિંગ કોસ્મોપોલિશન નેચર ગમે તે સી ની અંદર છે એ જોઈ શકાય છે. તમે 8 મસલ બેન્ડ 1 2 3 4 5 6 7 અને 8 ક્લિયરલી ગણી લેવા 8 મસલ્સ બેન્ડ તમે જોઈ શકો છો. બ્રાન્ચિયલ અપર્ચર અને એટ્રિયલ અપર્ચર છે આવેલું છે. પછી તમને એન્ડો સ્ટાઇલ છે બહુ ક્લિયરલી વિઝિબલ છે. બ્રાન્ચિયલ સેક તમને દેખાય છે, એનું મેન્ટલ દેખાય છે. એટ્રિયલ કેવિટી અને બાર તમને જે છે એનું ટેસ્ટ બહુ ક્લિયરલી વિઝિબલ છે. Inhabiting all seas. Dololum cosmopolitan marine, free swimming and pelagic. Theliation inhabiting in all seas. Reproduction is highly specialized and life cycle includes two distinct phases. A solitary sexual gonozoids alternating with a colonial asexual gregaria or oozoids. Life history એનું જે reproduction છે એ હાઈલી સ્પેશિયલાઇઝ્ડ છે અને લાઈફ હિસ્ટ્રીની અંદર ટુ ડિસ્ટિંક્ટ ફેઝ છે જોવા મળે છે. સોલિટરી સેક્સ્યુઅલ ગોનોઝોઇડ ફેઝ અને અલ્ટરનેટિંગ વિથ કોલોનિયલ એસેક્સ્યુઅલ ગ્રેગેરિયા એન્ડ oozoid ફેઝ છે એ ક્લિયરલી વિઝિબલ છે. આ તમને ફિગર છે જ્યારે આ તમે માઇક્રોસ્કોપની અંદર છે એ જોઈ શકો છો. ડોલોલમ ઢોલ શેપનું એનિમલ છે, એટ્રિયલ અપર્ચર અને બ્રાન્ચિયલ અપર્ચર. સાલ્પા મરીન વોટર ની અંદર જોવા મળે છે. સાલ્પા એનિમલ છે એ એકદમ ક્લિયરલી વિઝિબલ તમે જોઈ શકો છો. ટ્રાન્સપરન્ટ એનિમલ છે જોવા મળે છે. સાલ્પા ઇઝ અ કોસ્મોપોલિશન મરીન એન્ડ ટિપિકલી પેલાજિક એસિડિયન distributed in almost all seas. It is dimorphic, exhibit alternation of generation and superficially resembles Doliolum. But there are several differences. Its solitary phase is asexual oozoids, while gregaria phase is a sexual gonozoids. In contrast, Doliolum, the solitary sexual phase and asexual oozoids gregaria phase. સાલ્પા પણ કોસ્મોપોલિશન નેચરમાં છે, મરીન વોટરની અંદર જોવા મળે છે. જનરલી અલ્ટરનેશન ઓફ જનરેશન જોવા મળે છે, જે સેવરલ ડિફરન્સ એના અને ડોલોલમની અંદર જોવા મળે છે. સોલિટરી ફેઝની અંદર એ સેક્સ્યુઅલ oozoid છે સાલ્પાની અંદર, જ્યારે એ સેક્સ્યુઅલ oozoid છે એ એનું કોલોનિયલ ફેઝ હતું. જ્યારે ડોલિયલમની અંદર કોલોનિયલ હતું, આની અંદર સોલિટરી છે. અને while gregaria phase is a sexual gonozoids and blastozoids. સાલ્પાની અંદર ગ્રેગેરિયા ફેઝ છે એ સેક્સ્યુઅલ ગોનોઝોઇડ ફેઝ છે, જ્યારે ડોલિયોલમની અંદર એ સેક્સ્યુઅલ અને સોલિટરી ફોર્મમાં હતું. એ થોડું કોન્ટ્રાસ્ટમાં છે. એકદમ ટ્રાન્સપરન્ટ, એકદમ થીન એનું ટ્યુનિકેટ છે જોવા મળે છે. મસલ્સ બેન્ડ, હાર્ટ એનું બહુ ક્લિયરલી વિઝિબલ છે સાલ્પાનું. તમને એટ્રિયલ અપર્ચર, તમે બ્રાન્ચિયલ અપર્ચર, એટ્રિયલ અપર્ચર, એનું હાર્ટ, એન્ડોસ્ટાઇલ, મસલ બેન્ડ બધું ક્લિયરલી વિઝિબલ છે. અને લાસ્ટ એક્ઝામ્પલ છે ઓઇકોપ્લ્યુરા. ઓઇકોપ્લ્યુરા ઇઝ અ નિયોટિનિયસ free swimming pelagic tiny and solitary larvacean genus distributed in all seas except the polar region. It consists a house containing the body proper. ઓઇકોપ્લ્યુરા છે એ નિયોટિનિયસ લાર્વલ સ્ટેજ છે એ persistent છે થઈ જાય છે. એની સિવાય ફ્રી સ્વિમિંગ પેલાજિક ટાઇની એનિમલ છે અને ડિસ્ટ્રીબ્યુટેડ ઇન ઓલ સીઝ, સિવાય કે પોલાર રિજનના સીમાં નથી. અને હાઉસ છે એના બોડીની ફરતે છે એ બનાવે. આ હાઉસ છે એના બોડી ફરતે જે જોવા મળે છે અંદર છે એનિમલ છે. બ્રાન્ચિયલ સેક, માઉથ, સેન્સ ઓર્ગન, લાર્વલ ટેઇલ, સ્ટમક બહુ ક્લિયરલી વિઝિબલ છે. નવ કોડ ઓઇકોપ્લ્યુરા. So I hope you all are understand phylum, subphylum, Urochordata. If you have any question, ask me into comment boxes, through the Google Classroom and through the doubt sessions we are arranging. In next tutorial, we will study subphylum Cephalochordata and subphylum Vertebrata along with its general characteristics and classification.
So if you like to watch my video, like the video, share the video and subscribe my channel Incredible Biology. And stay tuned with Incredible Biology and stay learn at your homes. Subscribe my channel Incredible Biology and hit the bell icon for future updates. So stay tuned with Incredible Biology and stay learn at your homes. Stay home, stay safe and learn online. Thank you.